नेति एकदा ब्रह्मणोपहरतीम् एकदैवैजमानायुष्टेजो ददातीम् सांगाय सायुराय सर्वानैवेभ्यो नमः ललितामहा नमः। महाकर्पूरदीपं दर्शयामि धूपदीपानान्तरे आचमनीयं समर्पयामि आच्मिन्यान्त्रे परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि रक्षान्धारयामि। समाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्कुचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते अलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वद्गहरे देवी महालक्ष्मी प्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगाज्ञे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारुद्रे महाशक्ति महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्दे नमोऽस्तुते। श्वेताम्बरधरिते जगस्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते। महालक्ष्माष्टकस्तः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्नवरलक्ष्मीं दिव्यै गजेन्द्रै मणिगणखचितै नापिता हेमकुम्भैः नित्यमस्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं दिव्यै गजेन्द्रै मणिगणखचितै नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता अम्मा महालक्ष्मी लक्ष्मीं दिव्यै गजेन्द्रै मणिगणखचितै नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता संतानलक्ष्मी नमस्तेस्तु पुत्रपौत्रप्रदायिनी संतानलक्ष्मी वन्देहं पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि मे धनलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वदारिद्र्यनाशिनी धनं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे धनलक्ष्मी नमस्तेस्तु
धनलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वदारिद्र्यनाशिनी सर्वदारिद्र्यनाशिनी धनं देहि श्रियं देहि धनं देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे सर्वकामाश्च देहि मे आरोग्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु आरोग्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वरोगनिवारिणी सर्वरोगनिवारिणी आरोग्यलक्ष्मी वन्देऽहम् आरोग्यलक्ष्मी वन्देऽहम् आयुर्देहि श्रियं देहि आयुर्देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे सर्वकामाश्च देहि मे आरोग्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु आरोग्यलक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्वरोगनिवारिणी सर्वरोगनिवारिणी आरोग्यलक्ष्मी वन्देऽहम् आरोग्यलक्ष्मी वन्देऽहम् आयुर्देहि श्रियं देहि आयुर्देहि श्रियं देहि सर्वकामाश्च देहि मे सर्वकामाश्च देहि मे विद्यालक्ष्मी नमस्तेस्तु विद्यालक्ष्मी नमस्तेस्तु ब्रह्मविद्यास्वरूपिणी ब्रह्मविद्यास्वरूपिणी विद्यां देहि कलां देहि विद्यां देहि कलां देहि सर्वकामाश्च देहि मे सर्वकामाश्च देहि मे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते जय नारायणि नमोऽस्तुते ॐ ह्रीं पराशक्त्यै नमः ह्रीं पराशक्त्यै नमः ॐ 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 नमः शिवाय ॐ ह्रीं पराशक्त्यै नमः ॐ ह्रीं पराशक्त्यै नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ह्रीं पराशक्त्यै नमः ॐ ह्रीं पराशक्त्यै नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ह्रीं पराशक्त्यै नमः ॐ ह्रीं पराशक्त्यै नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ ह्रीं पराशक्त्यै नमः ॐ ह्रीं पराशक्त्यै नमः ॐ नमः
ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಜಯ ನಾರಾಯಣಿ ಭಗವಂತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮಹಾ ಚೈತನ್ಯ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲ, ಅದು ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಳಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೂಢಿಗಳು ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ 3 ಜನರನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ 3 ಜನರನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು. 1 ದೇವರು, 2 ಗುರುಗಳು, 3 ರಾಜ. ಇವರ್ಯಾರೂ ನೇರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬಾರ್ದು. ನೇರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಯಾವತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎದುರುಗಡೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುರುಗಳಿಗಾಗಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದು ನೀನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ. ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ದೇವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಪೂಜೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇವರ ಬಲಗಡೆ ನಿಂತಿರಬೇಕು. ದೇವ್ರು ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬಲಗಡೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ವರ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಕ್ಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಆದರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಕ್ರಮಗಳಿದೆ, ಅದ್ರ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವತ್ತು ಆರತಿ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎದುರುಗಡೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಮಗಳು. ಆ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸ್ದಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ 2ನೆಯ ಶುಕ್ರವಾರ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದ ತನಕ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಗಿಳೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟ್ರೆಷರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವ, ಇದು ಕೂಡ ಟೆಂಪರರಿ, ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ
ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕುಟೀರ, ಸಭಾಂಗಣ, ಯಜ್ಞ ಕುಂಡದ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, 1-2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ವಾಶ್ರೂಮು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಂದರೆ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಗಂಡಸರಾರು ಸರಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪಾಪ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೊಂದು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ, ನೀವು ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ತೋರಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋರು, ಹೌದು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ತಾನೇ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅದು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಜೈ ಶ್ರೀಮಾತಾ, ಜೈ ಶ್ರೀಮಾತಾ, ಜೈ ಶ್ರೀಮಾತಾ. ಇದು ಈಗೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಟೆಂಪ್ರರಿ. ಈಗ ನಾವು ಕೂತಿರೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಭವ್ಯವಾದ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಾಂಗಣ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲೇ. ಅದರ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಸಭಾಭವನ, ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲು, ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ವಸತಿ ಗೃಹ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನೆ ನಮಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇದು ವ್ಯವಸಾಯೇತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ಆಶ್ರಮನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಅಲಿನೇಷನ್ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ. ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಾಜಿಯ ಹೇಗೆ ಆ ಗುರುತನ್ನು ಹಾಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದುರ್ಗಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ್ದು ಘೋಡಾನ್ನ ಪ್ರಸಾದ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಲಯ ನಾವು ಮೇ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವಂತಹ ಘೋಡಾನ್ನ ಅತಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಯುತವಾದ ಒಂದು ಗೋಡಾನ್ನ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಅನುಗುಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಈ ಶೀಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆ, ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜೆ, ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶುಕ್ರವಾರ. ಆಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಅನುಜ್ಞೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿತ್ತ. ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ದುರ್ಗಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಜೊತೆಲಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದು ನೋಡೋಕೆ ಚಂದ. ಬಟ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಕೃಪೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವೇನಾರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಹಣವೂ ಕೊರತೆ ಆಗ್ದಂಗೆ, ಯಾವುದೋ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ದಂಗೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದು ಕುಟೀರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಂದಂಥ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಂದಾಗ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಹಂತಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಾಕೋಣ ಅನ್ನುವ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿದೆ.
ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಹಾಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರ ಅವರವರ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಈಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಈ ದುರ್ಗಾ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನ ಏನೇನು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕೇಂದ್ರ. ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಾಜಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಆದಮೇಲೆ ಸಮಾಧಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಾಯಿಯ ವಿಗ್ರಹದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ಡ್ರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅವಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಯಾವ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಆ ತಾಯಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಈ ವರ್ಷದ ನವರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರದ್ದು ಭಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾತ್ರ ಭಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 21 ಇನ್ನೂ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಸರಿ ಭಟ್ರೇನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ, ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಅಲ್ಲಿಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಪ್ಪಾಜಿ ನೀವು ಅಂದರು, ನಾ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸರಿ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈ ಸರಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನಂದೆ, ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಬಂದಿದೆ, ಅವರುಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು ನಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಕೊಡೋದು ಈ ಸರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ, ಡೇಟ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬಂತು, ಆಷಾಢ ಶ್ರಾವಣ ಕಳೆದ್ರೆ ಭಾದ್ರಪದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಒಂದು ದಿನ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಡೇಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ, ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಸಂಡೇ ಯಾವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಅವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಸ್ನಾನ, ಆಮೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಇದು ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 310 ಜನ ಜೀವಂತ ಲಲಿತೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರದ್ದು ನೆನೆ ವಿಡಿಯೋನೂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ಮತ್ತೆ 300 ಜನಕ್ಕೆ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಮೈಸೂರಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಗುರುಪೌರ್ಣಿಮೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿ ಬಂದವರು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಬರೆಸುವ ಜಾಗ ಆಗಬೇಕು, ನೋವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಜಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಬಂದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಬರೀ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದುಗಡೆ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾಳೆ ತಾಯಿ, ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತವರು ಮನೆ ಆಗಬೇಕು. ಆಗತ್ತೆ, ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ಆಗತ್ತೆ. ಅವಳ ಸಂಕಟ, ಅವಳ ನೋವು, ಅವಳ ನಿರಾಸೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಂತಸವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ತಾಪತ್ರಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 30-40 ವರ್ಷದವರೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 4th ಸ್ಟೇಜು ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.
ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ತಾಪತ್ರಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತಾನ, ಇವುಗಳದ್ದು ಆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆ ಭಗವತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾಳೆ, ಹೌ ಶಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾ ಕೇಂದ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಏಕೈಕ ಸ್ಥಾವರ ಈ ದುರ್ಗಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೈಡ್ರೋ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ. ಆದರೆ ಡಿವೈನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾನವನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟು ಪುನರುದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಬರೀ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಷ್ಟಾಗಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದದ ಅಗುಳು ನಿನಗೆ ತಿಂದಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತೊಂದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋದು ನಮ್ಮ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಬೇಡ ನಿನಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಕೂತಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಸಾದದ ಅನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಹೊರಗಡೆ ಮೂಡಬೇಕು. ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಾಗಲಿ, ದೇಹದ ಬಾಧನೆಗಳಾಗಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಬಾಧೆಗಳಾಗಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ದುರ್ಗಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ವೀಕೆಂಡ್ ಬರೋರಿಗೇನಲ್ಲ. ಇದು ತಾಯಿಯ ಬಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ಬರುವವರ ತಾಣ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಬಂದು ಎಲ್ಲೋದ ಕಡೆನೂ ಹೋದೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಎನ್ನುವ ತಾಣ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿ ಯಾರನ್ನು ಕರೆಸ್ಕೊತಾಳೆ, ಬಾ ಮಗು, ಬಾ ಕಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾತ್ರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ತಾಯಿಗಾಗಲೆಯ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ನಿಲಯೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಾಗಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ನಿಲಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಬರಿಯ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಗನ್ಮಾತೆಯೇ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ, ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅವಳು ನನ್ನಮ್ಮ ಅನ್ನುವುದೇ ಸತ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ತೋರಿಸೋಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ತಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರು ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ನೊಂದ್ಕೋತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ, ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತೈಸುವ ಅಮೋಘವಾದ ತಾಣ ಈ ದುರ್ಗಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ತಾಯಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ, ಅವಳಿಗೊಂದು ಮಗುವಾಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ ಆ ಮಗು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ತಾಯ್ತನದ ಅನುಭವ ಯಾವಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಗುಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಗುವವರೆಗೆ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಆಗ ತಾಯ್ತನದ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗ ನಿಜವಾಗಿ ತಾಯ್ತನ ಅನುಭವತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವಾದ್ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು, ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಮುಗ್ಧತೆಯ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ 3 ವರ್ಷದವರೆಗಿಂದು ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷದ್ದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥಾನ ಈಗಿನ್ನೂ ಮುಗ್ಧ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀನಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ನೀನು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ.
ಆದರೆ ಆ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಸಂತಸ ಪಡೋ ಹಾಗೆ ಈ ದುರ್ಗಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಈಗ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀಯಾ, ನೀನು ಇರ್ತಿದೀಯಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ತಿದೀಯಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕುಟೀರ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕಾಗಲಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ವಾರ ಇರ್ತೀನಿ, 8 ದಿನ ಇರ್ತೀನಿ, 10 ದಿನ ಇರ್ತೀನಿ, 3 ದಿನ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಕಿಚನ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಯೋಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ಇದು ದುರ್ಗಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಪ್ಪಾಜಿದು ಅಲ್ಲ, ದುರ್ಗಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀಮತ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಅವರದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಈ ದುರ್ಗಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ತವರು ಮನೆ. ತವರು ಮನೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಆಗತ್ತೆ, ಆಗಿದೆ, ಮುಂದೆಯೂ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರದ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಗನಗುತ್ತಾ ಇರು. ಜೈ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ, ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ನೀನು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊರಡು. ಜೈ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 200 ಚೇರು ಒಳ್ಳೆ ಚೇರ್ಗಳು ತಂದಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋರಣಗಳಿಂದ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಹತ್ತು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಶಾಂತಿ ನೆನೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಈ ಥರ ಸೇರಿದಾಗ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಈ ಶಾಮಿಯಾನ ಎಲ್ಲ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತೋರಣಗೆಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ತಾಯಿ ಅವರವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕೇಳೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅವಳೇ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕುಟೀರ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಷನೂ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಅವರವಳ ಇಚ್ಛೆ. ಯಾರೇನನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕೋ ಅವರವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರವರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರವರದ ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ.
ಮಾತೆಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಹೊದಿಸುತ್ತಾ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರ ಮಡಿಯಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಮಾತೆಗೆ ಪಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಹೊದಿಸುತ್ತಾ ರೇಷ್ಮೆ ವಸ್ತ್ರ ಮಡಿಯಲಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ವಿವಿಧ ಫಲಗಳ ಜೊತೆಗಿಟ್ಟು ಮಡಿಲಕ್ಕಿಯ ಬೊಗಸೆ ಸಹಿತದಿ ಉಡಿಗಿಟ್ಟು ಜಗದಂಬೆಯ ಅರ್ಚಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮನವಿಟ್ಟು ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಧ್ಯಾನವು ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವು ಶ್ರೀಮಾತೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾಮವು ಸರ್ವ ಮಂಗಳೇ ನಮಗಾಗಿ ಬಂದಿರಳು ಪೂಜ್ಯ ಅಪ್ಪಾಜಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರು ಕೂಡಿ ಸ್ವಾಗತವ ಮಾಡೋಣ ಪೂಜ್ಯ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ನಮಿಸೋಣ ಪೂಜ್ಯ ಅಪ್ಪಾಜಿಯ ನಲ್ಮೆಯಲಿ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವು ಜಗತ್ ನಮೋ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾಯೇ ನಮೋ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾಯೇ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಲಿರಲು ಕಾವರ ತಾಯಿ ಕಾವರಾರು ತಾಯಿ ನಮೋ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮಾಯೇ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವರಾರು ತಾಯಿ ನಿನ್ನಯ ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲದಿರಲು ಕಾವರಾಯಿ ತಾಯಿ 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 अमृतहस्ताय विद्महे महाशक्तिनेत्राय धीमहि तन्नो श्रीमाताप्पाजि प्रचोदयात् ॐ सुवर्णवृष्टिं कुरु मे गृहे श्रीः सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः सुवर्णवृष्टिं कुरु मे गृहे श्रीः सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः अम्मा सुवर्णवृष्टिं कुरु मे गृहे श्रीः सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् सर्वं श्री जगदम्बार्पणमस्तु सर्वं श्री गुरुचरणार्पणमस्तु दुर्गा संस्थानಕ್ಕೆ दुर्गा संस्थानಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ ಅಪ್ಪಾಜಿರವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಸ್ತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು. ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಜೈ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ, ಜೈ ಶ್ರೀ ಮಾತಾ. ಆದರೂ ಇದು ವ್ಯವಸಾಯದ ಜಾಗ.
ವ್ಯವಸಾಯದ ಜಾಗವನ್ನು ಅಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅನ್ಯಕ್ರಾಂತ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನೀನು ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಗವತಿಯ ಕೃಪೆ, ನಮಗೆ ರಮೇಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಜಗನ್ಮಾತೆ ಇಚ್ಛೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು 8 ತಿಂಗಳು 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆಲ್ಲ ಎರೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ 1-2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನೂನನ್ನು ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾನು ಭಗವತಿ ಭಕ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಓಡಾಡಬಾರ್ದು, 2 ವೀಲರ್ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಅಪ್ಪಾಜಿ ನೊಂದ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೂ ಈಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋದು. ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಲಿ. ಆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ, ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ನಮಗೆ ರಮೇಶ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ. ಏನನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗ್ಸೋಣ. ಒಬ್ಬರು ಈ ಕಡೆ, ಒಬ್ಬರು ಆ ಕಡೆ, ಒಬ್ಬರು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಆಫೀಸ್ಗೂ ಹೋಗದಾಗೆ ಕೂತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಆಫೀಸಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಇಚ್ಛೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಜೈ ಶ್ರೀಮಾನ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಮೊಸರು ತಿನ್ನಲ್ವೇ? ಅಕ್ಕರಿಗೆ ಸಾಕು, ಅಕ್ಕಗೆ.
ಗುರುವೆ ದೈವ ದಾತಾರ ಗುರುವೆ ದೈವ ದಾತಾರ ಗುರುವೆ ದೈವ ದಾತಾರ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಒಂದ್ಸತಿ 6 ಜನ ಯಾರು ಹೆಸರು ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೋಮಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. सोनगल अप्पाजी ಸೋಮಶೇಖರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸರಿ.
ತಟ್ಟೆ ಕೊಡಪ್ಪ. ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀರು ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೋಮಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಸೋಮಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಸರಿ.
ತಟ್ಟೆ ಕೊಡಪ್ಪ.